सारे सत श्री अकाल जी आया वेलकम टू द शो। जिदा थानू पता है कि अज असी इमीग्रेशन दी गल्लां करी दियां ते ऑल्सो नाल दी नाल थानू लेटेस्ट करोना वायरस की अपडेट्स दी जो यूके विच हो रहा है तो दुनिया में हो रही है तो ऑल्सो ऐतकी तक काफ़ी कुछ है जी दसन की है जी थानू जो अमरीका च हो रहा इलैक्शन का वह भी दस रहे हैं कि जी की हो रहा की नहीं। पहला तो थानू दस दे जिदा थानू पता होगा कि जी अमरीका दे विच इलैक्शन हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेजिडेंट है तो उन्होंने खिलाफ जो कर रहा जो बाइडन उन्होंने विच जी वोटां पईयां सी इस हफ्ते तो उन्होंने रिजल्ट हजे भी पेंडिंग है, हजे भी इन्हों का कोई कट्टा कट्टी निकलिया नहीं। पर अज की डेट में अज के टाइम इदा लग रहा कि जो बाइडन शायद डोनाल्ड ट्रंप को हरा दूगे तो प्रेजिडेंट बन जूगे अमरीका दे USA दे। उन्होंने हले भी कुछ स्टेटा है जिन्होंने अपना डिकलेयर नहीं किया रिजल्ट वो तां है जी क्योंकि कोविड करके ऐतकी इन्होंने ये कहा कि जी अपने पोस्ट राही तुसीं वोटां पा सकते हैं। सो वो जिहड़ियां पोस्ट राही वोटां आईयां जी वो हले गिन नहीं हुई कुछ स्टेटा में, कुछ स्टेटा में तो 10-10 मिलियन वोटां हैगियां। सो वो गिननियां थोड़ियां औखियां हो रही तो वो मशीन में पा के गिन रहे हैं तो होपफुली कुछ ना कुछ अजकल के दिन जो है कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहला तो जी डोनाल्ड ट्रंप जित रहे थे पर जो हम पोस्टल वोटां आईयां तो हम लगता कि जो बाइडन जित रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कोशिश की कि जी वोटां नूं रोकिया जाए तो वो ये कह रहे कि जी फ्रॉड बहुत होया पर वह कोई सबूत नहीं उन्होंने पेश किया कि जी फ्रॉड होया। उन्होंने 1-2 स्टेटा में केस भी किए दर्ज पर वो फेल ही हो गए कि वो कहते कि प्रूफ दिखा के फ्रॉड होया तो वो नहीं हजे वो दिखा सके। सो वो कुछ स्टेट्स है जी जॉर्जिया पेनसिल्वेनिया उन्हें जो है हम डोनाल्ड ट्रंप लीड करते सी तो हम जो बाइडन लीड कर रहे हैं। सो हम ये तो ही अगले मेरा ख्याल मंडे तक ये हम पता लगूगा जी कि की होगा की नहीं। एरिजोना दे विच हले अनडिक्लेयर्ड आ, जॉर्जिया अनडिक्लेयर्ड आ जी ते नवाडा अनडिक्लेयर्ड आ, नॉर्थ कैरोलाइना अनडिक्लेयर्ड आ, पेनसिल्वेनिया अनडिक्लेयर्ड आ। ये रिजल्ट है जी इस वेले तो ऑफिशियली जी एक कैंडीडेट को 270 सीटां की जरूरत हैगी आ इन्हां दे विच। ये इदां हुंदी है इलैक्शन जी अमरीका की कि स्टेट वाइज बनती जाती है। सो जिन्ने स्टेट है जी उस हिसाब से वोटां पैंदियां कि तुसीं किहड़े कैंडीडेट नूं लैना। जिहदी ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा होगी उन्होंने सारी उस स्टेट दीयां सीटां दित्तियां जांदियां। सो ये सीट बाई सीट नहीं होंगी, ये जी बाई स्टेट वाइज होंगी है इलैक्शन। जो बाइडन को इस वेले 253 आ मतलब 253, डोनाल्ड ट्रंप को 214, जो 270 लै गया वो जित जूगा जी, वो प्रेजिडेंट बन जूगा USA का। सो ये देखो जी की होंदा पर इस वेले यही लग रहा कि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट कर जूगे तो बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। आप तो यही कह सकते जो अज की डेटा में हैगा जी नहीं तो फिर भी काफ़ी घसमान पे है जी और लोगों को ये नहीं पता जी कि कौन जितेगा कौन नहीं, क्यों नहीं वोटा गिन हुई इन्नी छेती। वो तो तुहानूं दस दिता कि पोस्टल में काफ़ी गई क्योंकि कोविड में आके इन्ने लोगों ने वोटा पा के हम कई नहीं कंफर्टेबल से जे सियाणे से वो नहीं कंफर्टेबल से कि जी वो कानून रिस्क लैन। सो उन्होंने ऑप्शन दी गई सी कि तुसीं डाक राही भेज सकते हो। तो जी डाक वालियां वोटां वो लास्ट गिनिया गई। सो पहला जो इन परसन वाली गिनिया उदा तो लगता कि हाँ जी शायद डोनाल्ड ट्रंप जितते हैं पर डाक वालियां काफ़ी जो बाइडन नहीं निकलियां। सो तो जी अमरीका ही थोड़े जो बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं या देख रहे हैं रौला पै रहा जी अजकल अमरीका दे विच हले पता नहीं मंडे तक पता लग जाना जी कौन प्रेजिडेंट बनेगा जी। यूके दे विच जी की हो रहा की नहीं। पिछले 24 घंटे में जी 355 मौतां हुई कोरोना वायरस करके और 23,000 तो ज़्यादा केस हो रहे हैं एक दिहाड़ी सो ये जी जो कल से 378 मौतां हुई सी। वैनसडे 492 मौतां हुई सी जी 500 तकरीबन। 19 मई तो बाद सब तो ज़्यादा ये हुई। सो जी जो यूके दे विच कोविड और एक बारी फिर लहर जो साडी दूजी लहर चल रही है
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਾਂਗਰ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਬਸ ਕਲੱਬਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਟੇਕਅਵੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਡੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੂਡ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਬਬਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹਾਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਿਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਬॉय ਹੁੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਬਸ ਬਾਰਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਟੇਕ ਅਵੇ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲੂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵਗੈਰਾ, ਊਬਰ ਈਟਸ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੱਲੂਗੇ। ਫੂਡ ਸ਼ਾਪ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਓਪਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ, ਕੋਰਨਰ ਸ਼ਾਪਸ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਾਰੂ ਸ਼ਾਪ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਸ਼ਾਪ ਓਪਨ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਡੈਂਟਿਸਟ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ, ਆਸਟੀਓਪੈਥ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ B&Q ਹੁੰਦੇ ਵਗੈਰਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। MOT ਸਰਵਿਸ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੀਦੀ ਉਹ। ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੈਟ ਮਤਲਬ ਪੈਟ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ਾਪ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਣ ਬੂਜਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤਾਂ ਬੰਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬਸ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਫੇਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਨੇਮਾ, ਥੀਏਟਰ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਕੌਂਸਰਟ ਹਾਲ, ਡਾਂਸ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਿੰਗ ਐਲੀ, ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਆਰਕੇਡਸ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ, soft play areas, casino, bingo halls, betting shops, gaming centres, museum, galleries, spas and massage parlours, nail, beauty salon, जी ब्यूटी वाले भी बंद कर दिते, जिथे मुन्नन मनाउण जाईदा। नैया वाले भी जी, बालां वाले भी जी, हेयर ड्रैसर भी जी। ओ यार, sexual entertainment venues, I won't say that in Punjabi. You better explaining that one to your parents. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਟੂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਕੰਨ ਬਿੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ लॉकडाउन जो होगा ये रहूगा जी दिसंबर तक। तो बाकी हुण इस चलो 2 दिसंबर तक। जिहड़ी फरलो वाली स्कीम सी जी, वो वधाती इन्हां ने मार्च तक। सो जे तुसीं फरलो ते आ ते तुहानूं कड्ढण नूं फिरदे सी ते या तुहानूं शायद कढ भी दित्ता हो 31 अक्तूबर नूं, ਤੁਸੀਂ अपने इंपलॉयर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਰਲੋ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਸੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਰਲੋ ਚੱਲੇਗੀ 80% ਤੇ। ਸੋ ਦਸ ਥੋੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੌਬਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਚਣ। ਦਸ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ NHS ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਫੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇयर ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇਟ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਾਟਸ ਬੈਸਟ ਫॉर द ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ਨਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਵਡ ਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ all in it together। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ 100 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਚੀਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੁੱਕ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਲਡਰਸ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਊਸ। Yeah, so you might think, okay, COVID doesn't affect you, and you might be right, you might survive it, but your Bibi Baba might not.
your mum and dad might not. So just be careful. Remember what to do. Wash your hands, wear a mask, keep space between people. ये मेन चीज़ है जी, अपने हाथ धोना ते मास्क पा के जदों भी बाहर जाना मास्क पाओ, तो जगह रखनी आपस में, फासला रखना 2 मीटर का रखदा हमने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੋ ਪਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੈਟਸ एवरीवन बी कंसिडरेट, यू नो इट्स अ टफ टाइम। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ। Happy birthday. It's the keys to your car? Well, my old car. Guys, look, it's Mark. Look, she's Mark. The car. Hiya. Yeah. Are those for me? Thanks, Mum. New Cif Anti-Back and Shine Eco Refill kills 99.9% of bacteria and viruses and means you can reuse your spray bottle. Hello, beautiful. Love them back with delicious recipes from Caesar. This year, we've all learned to adapt. Me, you, everyone. Local businesses too. Now, I like my cup of tea to go. Local businesses have been there for us. It's time we return the favour. It's proper easy. Just go online and leave a Google review. So share some love for local treasures, local favourites and local pride. Because Google reviews help local businesses stay strong. Support local businesses you love with a little help from Google. The magnificent Jaguar. Right now, their very survival is at risk. We have to save the Jaguar while we still have the chance. Please help this inspiring animal by adopting one today with WWF. You'll receive this fascinating adoption pack and an adorable cuddly toy. Call 0800 035 7107. An incredible, living, breathing legend. We must do all we can to protect the Jaguar. I'm not confused, but he's about to be. This coupon isn't valid. Only on a Wednesday. Okay. This one's only for millennials. Really? Hashtag small print, not without chin. I'm not confused. I'm confused.com. Free really means free with confused.com rewards. We all insure our homes, our cars, our phones even. But we don't think about life insurance. Buy life insurance with Beagle Street. Go to beaglestreet.com. The flicks, the taps, the switches, they all make life easier. Now your NHS repeat prescription is just a tap away too. With the Co-op Health app, you can securely order your prescription online and have it delivered direct to your home. We'll notify you when your order has been approved by your GP and when it's on its way. Delivery is free and no extra cost to the NHS. Register online today or download the Co-op Health app. Co-op, it's what we do. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with ਹਰਜਾਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਹਰਜਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੰਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਰੰਪ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
पूरा हफ्ता हो गया। एक सुखी का मैसेज आया, हाय भाजी थोड़ी फिल्म का नाम की आ? देखो फिल्मां तो हुण कई कीतियां, एक तो देसी मुंडे आ, एक जिंदुआ की, एक तू होवे मैं होवां हले रिलीज़ लई पई आ, 2 होर शूट होणियां अगले साल। सो आपां हुण बस छड्ड दो नहीं वकालत हुण आपां ते दैट्स इट, इंजॉय करना। ओके लेट्स हैव अ लुक की आ जी। बाकी मैनूं रूल्स का हुण तुहानूं बथेरा दसता, हुण अपने कोई तुहानूं अपडेट्स देइए। राइट, काफ़ी लोगों ने देखी होनी सोशल मीडिया ते वीडियो मैं पाई सी पोर्चुगल बारे। सो ਉਹਦੇ बारे मैं तुहानूं एक बारी एक्सप्लेन कर देवां कि आपां की ऑप्शनस तुहानूं दे रहे हैं। देखो हुण मैं कल नहीं गल तुहानूं शायद चुभूगी या कुछ थोड़ी तुहानूं नहीं चंगी लगती, क्योंकि हुण थोड़ा एक्सपोज हुंदा तो दुख लगना ही है। जो किसी नूं आईना दिखा लो तो ਉਹਦੇ जो दीदा भैड़ा लगे तो फिर बंदा थोड़ा दर्द हुंदा ही है। आपां बाहर क्यों आने, बाहर क्यों आने? अपनी लाइफ बनाउण आने है ना। आपां इस आड़ चाहुंदे कि कई आड़ चाहुंदे कि कोई विजिटर आउंदा, कोई स्टूडेंट आउंदा, पर वो जो बाहर आने तो आपां कुछ सोच के नहीं आउंदे, आपां कुछ देख के नहीं आउंदे। अजकल क्रेज ये बनिया कि जी एक पैर साडा बाहर पवा दिओ, दूजा भावें साडा पिंड ही रह जाए, बस सानूं कोने च लिया के कर दो। आपां कोई प्लान नहीं, कोई ये नहीं कि स्कीम ये नहीं कि की करांगे की नहीं। और वो सानूं कई चीज़ों तो पता लगा। 2009-10 जो स्टूडेंट आए थे वो हजे तक कच्चे फिरी जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ स्टूडेंट आए है पिछले साल वो भी ਹੁਣ कई कच्चे हो गए, बहुते कच्चे हो गए। तो कुछ लोग आके पछताते हैं कि आप क्यों आए, एजेंटा ने भेज दिता। अल्टीमेटली जी रिस्पोंसिबिलिटी किते होंदी है, रिस्पोंसिबिलिटी एजेंट ते नहीं होंदी, रिस्पोंसिबिलिटी तुहाडे ते होंदी कि जिथे तुसी जाना उहदे बारे रिसर्च करो कि जी आप पहुँच सकूंगे या नहीं, आप पक्के हो सकूंगे या नहीं, उत्थे की स्कीमां हैगियां या नहीं। अकलमंद जिहड़ा माइग्रेंट आ वो तो करदा इह है ना। हुण जे मैं किते यात्रा ते जाना होवे तो मेरे उत्ते आ कि मैं पहलां देख लवां कि मेरे तो पहलां जिहड़े गए सी वो पहुँच भी गए या नहीं, वो अपने सुरक्षित है भी या नहीं। सब अपने लोग बहुत ही थोड़ा भेड़ चाल चा के ना अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंदे आ। बर्बाद किद्दां हुंदी लाइफ जी? बर्बाद इद्दां हुंदी है तुसीं 20-21 सालां दे इत्थे आ जन्ने आ, तुसीं कच्चे हो जन्ने आ, फिर 10-10 20-20 साल तुसीं कच्चे रहने आ, या फिर उस चक्करां च पैंदे कि जी विआह लई कोई कुड़ी लभो, मुंडा लभो। हुण जी इत्थे अक्षय कुमार, कटरीना कैफ तो मिलनी नहीं, इत्थे जिद्दां दियां हैगियां उद्दां दी मिलने, जिद्दां दे बंदे हैगे उद्दां दे मिलने है ना। सो ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਹੀਏ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। और वो मतलब भी मैं समझ सकता कि अगले कहते कि ठीक है ही इस लायक दे हरजाब, क्योंकि ये जिद करते हैं, ठीक है आप ही सामभन साडा की आ, आप तो A to B तक लियाउण वाले हैं, वो भी वाया XYZ राइट। सो उस तरह के लोग, कई लोग उस सर्विस के नाल हैप्पी है, कई लोगों को गलत दस्सिया जाता, सुपना दिखा लिया जाता कि जी कि तुसी बाहर जाओ थानू झट पक्के होए ना, उत्थे तो वर्क परमिट मिलते आ, गोरियां बैठियां आ, इंडियन कुड़ियां उत्थे ब्याह करन लई, इत्थे आके पता लगता जी उत्थे तो कम ही खराब आ कि इत्थे तो कुड़ियां देखदियां नहीं अपने वल या मुंडे देखदे नहीं। तो बाद फिर किहड़े चक्करां च पैंदे जी, किसी नूं किते कच्चे एक दूजे नाल रह के फिर बच्चे करन दी कोशिश करदे, फिर बच्चे बेचारे प्यार दी आड़ च तो बड़े नहीं जांदे, वो तो यही जांदे कि बच्चा करो तो वीज़ा लगेगा साडा। वो छोटे छोटे वीजे जमदे, गुरवीज जिहड़े उन्होंने नाम रखा जाऊगा, बेचारे उन्होंने ते की बेचारे की लाइफ आ, तो वह एक जरिया है। हले तो उन्होंने बेचारे नूं पता नहीं कि साडे पैदाइश ताई हुई है कि साडे मापे पक्के होण, वो गाहां जाके पता लगदी है। फिर मापे कहंदे साडे कहने च नहीं, रिस्पैक्ट नहीं साडी करदे। फिर तुसीं किन्नी कीती है? सिंपल जिन्नी दिंदे आ उन्नी होनी है मुड़ के। सो आ चक्करां च पैंदे आ, फिर असीं विआह करदे आ, विआह साडे सफल नहीं हुंदे, बहुत चीज़ां होंदियां। इंग्लैंड वाले कहते जी कच्चे साडे नाल धोखा करते आ, ब्याह के छड्ड जांदे आ, या कच्चे कहते जी साडे नाल इंग्लैंड वाले ठगी करते आ कि जी सानू गुलामां अंगर रखते आ, कुटदे मारदे आ, सानू बोलन नहीं दिंदे, कैद रखते आ, गुलामी नाल भी बदतर आ, जिल्लत जिंदगी आ।
ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ, ਨਿਆਣੇ WhatsApp ਤੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਓਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, 30 ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਭੇਜ। ATM ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਧਾਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, 10-10 15-15 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਨਿਆ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਗਲ ਗਈਆਂ, 40-40 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਔਖੇ ਸਕਾਲੇ, ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। So that's not a quality of life either. ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਣੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਲੱਖ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਗਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ 15-20 ਲੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ, 15-20 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਵੱਧਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ PR ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਇਹ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ 8-9 ਲੱਖ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਆ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਥਰੂ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਓਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੀਤਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ 1500-1600 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਓ, ਜਾਂ 2000 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਆ,
ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਖੁੱਲਾ, ATM ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ATM ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਫਿਨਿਸ਼। ਆਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ। ਇਨਸਟੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, 15 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਨੇ ਓਵਰਸਟੇ, ਆਪ ਕੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲਟਕ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੂਹ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਾਲਜ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ, ਕਰਨੇ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਨਿਸ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਔਰ ਬੇਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਾਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਚੱਕਰ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਹੋ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂ? ਸਿਰਫ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, then this is a better scheme, rather than ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ ਕੱਚੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਜਮਾਉਣ ਗਏ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਾਤਾ, ਆਹ ਫੜ 4000 ਦਾ, ਆਹ ਫੜ 5000 ਦਾ, ਆਹ ਫੜ ਜੀ 4000 ਦਾ। ਅੱਧੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲ ਗਈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ 20,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਨ ਚੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਅਕਲਮੰਦ ਲਈ ਆਹ ਸਕੀਮ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਜ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਫਿਰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, 8 ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਪੋਰਚੁਗਲ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ।
ਮਕੈਨਿਕ ਜਾ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਰਚੁਗਲ 'ਚ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਕੱਚੇ ਰਹੋ 20 ਸਾਲ ਰਹੋ, ਆ ਕੇਸ ਪਾਓ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗੋ, ਆ ਕਰੋ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕੜਾ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਅਗਲਾ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਕਲਮੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। So it's a win-win situation. If you've got relatives or brother-in-laws or cousins who are doing your nutting, like mine do my nutting, okay, sanu bahar sadla, what about us? And you're thinking, right, mate, you haven't got an education, you've got no quality, you've got no language skills, how are you going to survive here? What am I going to do? I don't want to ruin my reputation by calling you to the UK and having you overstay. I don't want immigration knocking on my door. And here's an alternative scheme where you can get them out of India and they can do stuff on their own and they'll stop bugging you. It's a win-win, the way I see it. So, ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਕੀਮ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ I've been really busy with this. So it's a good scheme. ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੁਣੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਧੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵੀ ਕੈਨ ਸਕਾਈਪ ਜ਼ੂਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਟੈਕਸ ਭਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ। Happy birthday. Is the keys to your car? Well, my old car. Guys, look, it's Mark. She's not in the car. Hiya. Hiya. Are those for me? Thanks, Mum. New Cif Anti-Back and Shine Eco Refill kills 99.9% of bacteria and viruses and means you can reuse your spray bottle. Hello, beautiful. Love them back with delicious recipes from Caesar. Listen up, UK. It's time to show local business some love. You can, everyone can. Just leave a Google review. Local is about the places that make your area what it is. The places that might have had it tough, but are coming back swinging. So give a shout out to local service, local resilience, and that local flavour, because Google reviews do wonders
for places like this. Support local businesses you love with a little help from Google. You're incredibly lucky even to see this beautiful animal. She's one of the last precious few mountain gorillas. But her life is full of mortal dangers, like this vicious trap left to catch other animals. Will you help protect her future? Please adopt a gorilla with WWF for just £3 a month. Call 0800 038 0911 or search WWF Adopt a Gorilla and adopt a better future for gorillas today. The flicks, the taps, the switches, they all make life easier. Now your NHS repeat prescription is just a tap away too. With the Co-op Health app, you can securely order your prescription online and have it delivered direct to your home. We'll notify you when your order has been approved by your GP and when it's on its way. Delivery is free and no extra cost to the NHS. Register online today or download the Co-op Health app. Co-op, it's what we do. We all insure our homes, our cars, our phones even. But we don't think about life insurance. Buy life insurance with Beagle Street. Go to beaglestreet.com. I'm not confused, but he's about to be. This coupon isn't valid. Only on a Wednesday. Okay. This one's only for millennials. Really? Hashtag small print, Right. not without chin. I'm not confused. I'm confused.com. Free really means free with confused.com rewards. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with ਹਰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਦਾਗਾਂ ਲਈ 30 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ 15 ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਜੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 30 ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਏਰੀਏ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਮਿੰਗਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਡਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਾਗਾਂ ਤੇ right let's have a look ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਓ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆਇਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਦਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹਾਈ ਬ੍ਰੋ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਠੀਆ ਕੋ ਔਲਕ ਦਾ 11th birthday ਆ older sister Jaya is 16 tomorrow so on happy birthday together yep so happy birthday to Tia and Jaya one was yesterday one's tomorrow right let's have a look at the message ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ up to you right let's see what else people are saying Jazz ਦਾ tweet
अच्छा एक मैसेज आ कहते नहीं भाई वेडिंग्स कैंसल्ड आ मेरा ख्याल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अलाउड आ वेडिंग्स सो आई एम नॉट श्योर मैं पहले भी कहा मैं श्योर नहीं आई हैव टू चेक ऑन इट बट विल सी आई विल फाइंड आउट कि वेडिंग्स अलाउड आ या नहीं दैट माइट बी अ रीजन एक्चुअली कि हाँ ट्यूसडे ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ so ਦੇਖਾਂਗੇ I'll have to find out maybe someone can clarify it for us and tweet me on it. Right, Jazz brings a message. Hajat Bangal, we're watching the show tonight. My mates Jazz and Amo have a bet. Will Harry Kane break Shearer's record? Jaspal says no and Amo says yes. What do you think? Can you comment? Of course he is. Of course he is. Harry Kung will break will break Shearer Paji's records. No problem. Right. Let's have a look on KG. Let's ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੌਥਾਲ ਵਾਲਾ ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਲੱਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਆ ਵੀ ਗੂਠਾ ਆ ਵੀ ਪੱਠੀ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਗੂਠਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਲਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬਟ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਆ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ EMPLOYee ਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we don't have to go back big phone companies they said our staff don't have to go back to an office ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਹੈਵਲੌਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੈਕੀ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੋ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਲ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਦੇ YouTube ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ BBC ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ LBC ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਟੋਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ TV ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਯੋਰ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਆਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर दैट ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ and a lot of people my age have seen me on Sky News and BBC. I'm on there quite regularly on LBC with Nick Ferrari, Ian Dale, Sheila, James O'Brien, so another show on talk radio TV, and very honoured for that. Right? Ek Hajab Pangal Survey, ek oya ਜਿਹਨੂੰ ਰੌਸ ਕੈਂਪ ਹੋਣੀ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ BBC ਵਾਲਾ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ BBC ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਲ ਹਿਮ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸੋ ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ all of that makes the whole one ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਜੋ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਈਟ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ BBC ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਆ
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਸਟਰ ਲਿਆ ਆ, ਰੂਫ ਚੋਂਦਾ ਆ, ਚੂਹੇ ਫਿਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਖੁਦ ਚੂਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ। ਇੱਕ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੱਬ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 2004 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੱਬ 'ਚ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਸੌਕਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵਿਦ ਮਾਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਦੇ 4 ਰੂਮ ਦੇ 5 ਰੂਮ 6 ਰੂਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪੱਬ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤਾ। 800 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਿਆ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, BBC ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਅਟੈਚਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ GSK ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, BMW ਹੋਮ ਬੇਸ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਟੈਸਕੋ ਆ, ਉਸ ਕੋਨੇ ਜਿਲੈਟ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੰਸਲੋ ਵੈਸਟ ਤੋਂ, ਬੱਸ ਫੜ ਲਓ H91 ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਿਫਟ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਛੜਈਏ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਤੋ, ਮੈਂ ਸਟੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਤੋ ਹੁਣੀ 40 ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ the fact was because I was quite happy doing what I'm doing, and I'm quite happy. But I'm stuck in second gear. I haven't even shifted into 3rd and 4th yet. People say, well, what's Harjat Bangal all about? Well, I'll show you what I'm all about. I'm an all-rounder. So I can bat, bowl, and I can field, and I can keep wicket. So ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਂਗਰ ਬਣ ਲਈਦਾ, BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ BBC ਆਂਗਰ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਡੈਪਟ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਰ ਵਧੀਆ ਬਿਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੂੰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟਾਊਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਲੈਟ ਕਾਰਨਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਈਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।